Good morning, students. Today we are going to study social science, 10th standard students, social science, fundamental duties of India. Fundamental duties, what is meant by fundamental? Basic. Duties, what is by duties? Responsible. Okay, yeah. See, fundamental duties of India. The fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of former USSR. What is meant by Constitution? Law, rules and regulation. Laws are rules and regulations. Okay, set of laws. See, inspired the Constitution of former USSR or present USSR or Russia. Okay, in 1976, the Congress party set up Sardar Zwan Singh Committee to make the recommendation of the fundamental duties. So, okay, who set up the committee? What's the name of the person? Sardar Zwan Singh, the committee to make recommendation on fundamental duties. See, fundamental duties, அடிப்படை கடமைகள். இந்த அடிப்படை கடமைகள் நம்ம எந்த இதிலிருந்து எடுத்திருக்கோம்னா ரஷ்யா, சோவியத் ரஷ்யாவிலேருந்து எடுத்திருக்கோம். அந்த கமிட்டி பேர் என்ன கமிட்டி? இந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ள சர்தார் ஜ்வரன் சிங் கமிட்டி. சரியா? See, the 42 Amendment Act of 1976 added some responsibilities of citizen to our constitution called fundamental duties. What is the name of the act? The 42 Amendment Act. What is my amendment? Reconstruction or திருத்தி அமைக்கப்படுதல், மாற்றம். Okay, Act of 1976 added some responsibilities, சில பொறுப்புகளை of citizen. What is my citizen? Those who are born in the country, particular country. For example, those who are born in India, they are called as Indian citizens. Okay, to our constitution called fundamental duties. அப்படின்னா இந்த பொறுப்புகள் தான் என்னது கடமைகள்னு சொல்கிறோம். நம்ம என்னென்ன பொறுப்புகள் இருக்குதோ அதுதான் ஒரு குடிமகனின் கடமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன், இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எதில் வச்சுருக்கங்கன்னா the amendment added a new part, namely part 4A to our constitution. What is the name of that one? See, part 4A to the constitution. Okay, list of the fundamental right duties. What are the important duties of the fundamental? See, to abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag, the national anthem. We should give respect that ideals and institution, the national flag, national anthem. எதுக்கெல்லாம் நேஷ்னல் ஆந்தத்துக்கு, கொடிக்கு, கீதத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்? ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், மரியாதை கொடுக்கணும். அடுத்து, to cherish the follow the noble ideals which in spur that national struggle for freedom. யாரெல்லாம் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுதலாக இருந்தாங்களோ அவங்களுடைய நோக்கங்களை போற்றணும், நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ டு uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. இறையாண்மை, ஒற்றுமை, அதே மாதிரி என்னது ஒருமைப்பாடு, நேஷனல் இன்டெகிரிட்டி, இதுக்கெல்லாம் நம்ம should protect, we should give protect. See, next we should promote the harmony of the spirit of common brotherhood among all the people of India, whatever religion, whatever language, whatever region. Okay, அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்? நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். The next, we should preserve the rich heritage of our composite culture. We should preserve our rich heritage. நம்ம பாரம்பரியத்துக்கு என்ன செய்யணும்? மதிப்பு கொடுக்கணும். Natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to so have conversions for living creatures. என்ன செய்யணும்? National environment we should improve lakes, rivers, forest எல்லாத்துக்குமே. ஓகேயா? So at the same time to develop the scientific timber, humanism and the spirit of inquiry and reform. ஹியூமானிசம், மனிதத்தன்மையை போற்றி பாதுகாக்கணும்.
to safeguard the public property. We should always give safeguard the public property. பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்ன செய்யணும், சேஃப்கார்ட் பண்ணணும். அதே டைமில் வன்முறையை கைவிடணும். அடுத்து to provide the opportunities for education is child or what between at the age of what 6 to 14 years. Compulsory education. Should give compulsory education which year to which year? 6 to 14. Okay, center and the state relation. How to maintain the central and the state relations. The Constitution of India being federal in structure. நம்ம ஆட்சினது கூட்டாட்சி முறை. நம்ம அரசினது கூட்டாட்சி முறை. மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி செய்கிறது. அதுதான் என்னது கூட்டாட்சி. ஃபெடரல் இன் ஸ்ட்ரக்சர். ஆல் த பவர்ஸ் டிவைட்ஸ் ஆல் த பவர்ஸ் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட். டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. The central and the state relation can be studied under the three categories, three heads. What are the legislative, administrative, financial relations? Okay, yeah. First one is legislature. So, legislative relations. The Union Parliament. Where is the Union Parliament? It is in Delhi. Okay, what are the two houses? Lok Sabha and Rajya Sabha. See, the powers to legislature for the whole or any part of the territory of India, which includes not only the states but also union territories or any other areas for the time being included in the territory of India. இது மத்திய அரசா நாடாளுமன்றம் இருக்கு இல்லையா, பார்லிமெண்ட், இந்தியா முழுவதும் இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் சட்டமேற்றும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது. சரிங்களா, இந்திய பாராளுமன்றம் தான் எல்லாத்துக்கும், இந்தியாவுக்கு ஃபுல்லாக அதுக்குமே ஒரு சட்டத்தை ஏற்றாங்கன்னா அதுக்கு அதிகாரம் பெற்றுள்ளது. இந்தியாவின் மாநிலங்களுக்கு மட்டுமின்றி யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு கூட யார் தான் சட்டம் ஏற்றுங்கிறாங்க, அவங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், அதாவது பார்லிமெண்ட். ஓகேயா, இந்த பட்டியல் தட் இஸ் வாட் த கான்ஸ்டிடியூஷன் எம்பாடிட் 3 லிஸ்ட், நேம்லி யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கான்கரண்ட் லிஸ்ட். ஓகேயா, அந்த 3 லிஸ்ட் 3 items 97, 66, 47 items respectively. Okay, in case of the conflict between law, the state government and the union on the subject in concurrent list, the law of parliament prevails. Okay, see, suppose மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே பொது பட்டியலில் உள்ள துறைகள் குறித்து சட்டமேற்றும் பொழுது ஏதாவது முரண்பாடுகள், ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் அது மத்திய அரசு ஏற்றும் சட்டமே கடைசியாக இறுதியானது. ஓகேயா, லிசன், மத்திய அரசிற்கும் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த கான்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டுன்னா அந்த சட்டம் ஏற்றும்போது ஏதாவது முரண்பாடுகள், ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் என்ன செய்யும், ஏற்றும் சட்டமே இறுதியான முடிவு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகம், அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ். The administrative powers of a state extended only its own territory and which respect to which it has legislative competence, whereas that union has excludes executive power. Okay, that the மாநில அரசுகளில் நிர்வாகம் அதிகாரம் அதன் சொந்த மாநிலத்தில் மட்டுமே உள்ளது. ஓகே, மற்றும் அம்மாநிலத்தில் மட்டுமே தனக்கான சட்டமேற்றும் தகுதியையும் பெற்றுள்ளது. இப்போ நம்ம ஸ்டேட் தமிழ்நாட்டுக்குன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றாங்கன்னா அதுக்கு சட்டம் ஏற்றுக்கு அதுக்கு மட்டும்தான் எனது உரிமை உண்டு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை அடுத்த மற்ற ஸ்டேட்டுக்கோ என்னது ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுறதுக்கு உரிமை கிடையாது. ஓகே, சரி, அடுத்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் ரிலேஷன். ஆர்டிகிள் 268 to 293 part 12 deals with the financial relations between the central and the state government. Financial, what is by financial? See, what is meant by financial? See that Article 268 to 293, Article 268 to 293 in part of 12 deals with the financial relation. அதாவது நிதி மீன்ஸ் காசு. ஓகேயா, அந்த ரிலேட்டடாக உள்ள என்னது ப்ராப்ளங்கள் எதுனால ரிலேஷன் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட்ஸ். ஓகே, சி, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா the central and the state are empowered by the constitution to improve various kinds of the taxes. அதாவது என்னது
மத்திய மாநில அரசின் நிதி சார்ந்த உறவுகளை பற்றி அவற்றின் மூலம் பல வகையான வரிகளை விதிக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா the Prime Minister of India, Prime Minister Indira Gandhi appointed the Sarkaria Commission in 1983 to make the enquiry into the central state relations. Okay, முன்னாடி உள்ள யார் இந்திரா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர், முன்னாள் பிரதம மந்திரியாக இருந்தாங்க யார் திருமதி இந்திரா காந்தி. அவங்க 1983 ஒரு சர்க்காரியா குழுவை நியமித்தாங்க. சரியா, அந்த குழுவின்படி தான் என்ன செய்தாங்க, சில மாறுதல்கள்லாம் பரிந்துரைகள்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்ன, அலுவலக மொழி. Part 17 of the Constitution deals with the official language in Article 343 to 51. 353லேருந்து 51 வரைக்கும் உள்ள சட்டப்பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம மொழிகளை பற்றி தான் சொல்லுது, அலுவலக மொழியை பற்றி தான் விவரிக்கிறது. ஓகே, see that is namely the languages of the union, regional language of the judiciary, test of laws and special டைரக்ஷன். ஒவ்வொன்றுக்கும் எனது வட்டார மொழிகள், நிதி மொழிகள், சட்டம், சிறப்பு வழிகாட்டு மொழிகள் எல்லாமே இந்த என்னது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜில் தான் சொல்கிறாங்க. The first language committee was appointed in 1955. First national committee, language committee was appointed in 1955. Okay, yeah. See, that constitution recognized 14 regional languages. அதுக்கு பிறகு லேட்டாக நினச்சிதாங்க 14 லாங்குவேஜஸ் தான் ரீஜனல் லாங்குவேஜ். இதை நினச்சிதாங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணினாங்க, அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க. அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வேறஸ் இன்க்ளூடட் இங்கிலீஷ் 8 scheduled. At present 22 languages are recognized. At present common languages 22 languages are recognized languages. Okay, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பவர்ஸ். The central government has vested with extraordinary powers to deal with condition of emergency. Extraordinary powers. What is my extraordinary powers? கூடுதலான அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது. என்னது, நேஷனல் எமர்ஜென்சி காலத்தில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் வெஸ்டட் த எக்ஸ்ட்ராடினரி. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா என்னது தெரியுமில்ல, யூனியன் கவர்மெண்ட் டீல்ஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி. அதிகாரங்கள் அதிகமாக பெற்றுள்ளது. ஓகே, நேஷனல் எமர்ஜென்சி தேசிய அவசர நிலை எந்த சமயத்தில், டியூரிங் த டைம் ஆஃப் வார் ஆர் அக்ரஷன் ஆர் ஆர்ம்டு ரிபெலியன் ஏதாவது வரும்போது என்ன செய்கிறாங்க, when the national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as external emergency. ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்போது, அதாவது போர் ஏதாவது வரும்போது, அது ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரும்போது, அச்சுறுத்தல்கள் வரும்போது என்ன செய்கிறாங்க, குடியரசுத் தலைவர் தான் அதுக்கு பொறுப்பாக இருப்பாங்க. ஓகேயா, இது போர் அல்லது வெளிநாட்டின் ஆக்கிரமிப்பின் காரணமாக அவசர நிலை அறிவிக்கப்படுகிறது. இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெளிப்புற அவசர நிலைன்னு சொல்கிறாங்க, எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா, சேம் டைம் அதர் ஹேண்ட் when it is declared on the ground of armed rebellion is known as internal emergency. What is my internal emergency? உள்நாட்டு அவசர நிலை ஏற்படுகிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஆர்டிகிள் 356 பிரசிடென்ட் கேன் டிக்ளேர் எமர்ஜென்சி in a state if the governor report that a situation has arisen under which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு மாநிலத்தின் மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முடியாத சூழ்நிலையில் வரும்போது அரசியலமைப்பின் விதிகளுக்கு என்ன செய்கிறாரு, ஆளுநர் அதாவது கவர்னர் அறிக்கை கொடுக்குறாரு. அதை பிரசிடெண்ட் என்ன செய்கிறாரு, அவசர முடிவின்கள் 356 முடிவின் கீழே என்ன செய்கிறாரு, அவரே என்ன செய்கிறாரு, அவசர நிலையை அறிவிக்கலாம். யார், பிரசிடெண்ட். ஓகேயா, ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரசிடெண்ட் ரூல் வாஸ் இம்போஸ்டு இன் பஞ்சாப் 1951. பஞ்சாபில் 1951 ஃபஸ்ட்டு டைமாக என்ன செய்தாங்க, முதல் முறையாக பஞ்சாப்பை என்ன செய்தாங்க, குடியரசுத் தலைவர் கீழே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் எமர்ஜென்சி. ஆர்டிகிள் 360 அதாரைஸ்டு த பிரசிடெண்ட் டிக்ளேர்டு ஃபினான்சியல் emergency if he is satisfied that the financial stability
or credit of India or any of its parts in a danger. ஓகேயா, see அவசர கால முடிவு ஃபினான்சியல், அதாவது என்னது ஃபினான்சியல் நிதி சார்ந்த அவசர சட்ட நிலை. ஓகேயா, இதில் வந்து என்னென்னா இந்தியாவின் கடன் தன்மை மற்றும் இந்தியா பகுதிகள் ஆபத்தில் ஏதாவது இருந்தால் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 360 கீழே நினச்சிடாங்க பிரசிடென்ட் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து அவசர நிலையை பிறப்பிக்கலாம், எமர்ஜென்சியை சொல்லலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். வாட் இஸ் மீன் பை அமெண்ட்மெண்ட்? திருத்தி அமைத்துதல், அதாவது என்னது மாற்றம், அதாவது மேம்படுத்துதல், மாறுதல் ஏற்படுத்துதல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து உனக்கு வந்து வேறு சிலபஸ் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா, இப்போ வந்து வேறு சிலபஸ் இருக்குது. அப்படி சிலபஸ்னால் அது மாற்றம் கொண்டு வரது, அமெண்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வரது. இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு எப்படி எடுத்துகிட்டு வரது, அது நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது. Amendment denotes changes or improvement or modification. Okay, what is meant by amendment? Changes, மாறுதல் கொண்டு வராங்க. Improvement, அது முன்னாடி இருக்கிறதோட improvement. And modification, அது திருத்தி அமைக்கப்படுதல். ஓகேயா, see procedure of the amendment. என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது, அது என்ன ப்ரொசீஜர்னா, the amendment of the constitution may be initiated only the introduction of the bill for the purpose in either house of the parliament. என்ன செய்கிறாங்க, பார்லிமெண்ட்டில் அந்த பில் என்ன செய்ய போகிறோம், ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலபஸாக இருக்கட்டும், அதை மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா அந்த பில்லை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க. எங்கே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட், நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் அதை சொல்கிறாங்க. இப்போ ஸ்பீக்கர் அதை சொல்கிறாரு. சொன்னோன்னக்கு என்ன ஆகுது, when the bill is passed in each house of the majority, the total membership of the house and by the majority not less than 2/3 of the members of the house present or voting. அதில் ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் 3/2 மெம்பர் என்ன செய்யணும், மெஜாரிட்டி இருக்கணும். ஓகே சொல்லியிருக்கணும். It shall be presented to the president who shall give the assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amendment accordance with the items of the bill. லாஸ்ட் மொமெண்ட்டில் அங்கே ஓகே சொல்லி அந்த பில் எங்கே வருது, பிரசிடென்ட் if he is approved or accept automatically the bill become an act. ஓகேயா, அடுத்து இதுதான் என்னது ப்ரொசீஜர் ஆஃப் த அமெண்ட்மெண்ட். அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் த அமெண்ட்மெண்ட். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்? இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை எந்த ஆர்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 368 provided the 3 ways of the amendment, that is by a special majority of the parliament and also through the ratifications. Okay, that amendment can be, the constitution can be amended 3 ways. எதெல்லாம்னா amendment by simple majority of the parliament, சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் என்ன செய்கிறாங்க, திருத்தி அமைக்கப்படுறாங்க நாடாளுமன்றத்தில், பார்லிமெண்ட்டில். ஓகேயா, அடுத்து amendment by special majority of the parliament, அதாவது சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தி அமை. சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை மொத்தத்தில் அதில் என்ன செய்யணும், பெரும்பான்மை பெற்றிருக்க வேண்டும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் பை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பார்லிமெண்ட். ஸ்பெஷல் சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாநில சட்டமன்றங்களில் எனது ஒப்புதல் பெறுவதன் மூலம் என்ன செய்கிறாங்க, திருத்தி அமைக்கப்படுறாங்க. ஓகேயா, த அமெண்ட்மெண்ட் பை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி of the parliament and the ratification of half of the state legislature பாதியாவது இருந்திருக்கணும் அதில். ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன், the national commission to review working in the constitution set up by the resolutions of the government of India in 2000 headed by M.N. Venkatacharya Uchiyar in 2000. Okay, 2000 headed by, what is the name of the person? See, M.N. Venkatacharya தலைமையில் நினைச்சாங்க சட்ட செயல்பாட்டிற்காக தேசிய சிறப்பு ஆணையம் ஒன்றை அமைக்கிறாங்க. ஓகே, அதில் வந்து 2007 in April 2007 3-member commission headed by the former Chief Justice of India M.M. புஜி. ஓகேயா, அவருடைய தலைமையில் தான் ஒரு அரசு ஒரு ஆணையத்தை அமைக்கிறது. செட்டப் பை the government to take fresh look at the relative rules and the responsibilities of the various level
of the government and their interrelations. Okay, see, அப்போதே உள்ள அரசு அதுக்கு என்னது முக்கியமான பல்வேறு நிலைகள் அவங்களுடைய தொடர்புகள் பங்களிப்புகள் இதை குறித்து ஆராய்வதற்காக ஒரு 3 உறுப்பினர்கள் கொண்ட பூஜி தலைமையில் ஒரு அரசு ஆணையத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க. ஓகேயா, see, listen students, the fundamental duties over. I think you understand the lesson. Please study, concentrate studies, your 10th standard. Please don't waste your time. You always study at home. Study the 1 mark, 2 mark question, even detailed questions also. So don't roaming any other place. You are already told 10th standard, so board exam is there. You concentrate only studies. Okay, Amma? Thank you.